Hello students, welcome to Erudition Studies. Today is 31st of May 2021 and we are going to discuss all the important current affair of today. ਤਾਂ start ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ session. First question ਲੈਂਦੇ ਆ which IIT has developed oral solution for black fungus. ਉਸ IIT ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਸਨੇ ਕਿ black fungus ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਪ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ oral solution ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ IIT ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ IIT हैदराबाद। ओके IIT हैदराबाद ने ब्लैक फंगस ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਪ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ 60 mg ਦੀ ਜੋ ਟੈਬਲੇਟ ਹੈ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਕੋਸਟ ਕਰੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? देखो ब्लैक फंगस जो है वो एक तरह की फंगल इन्फेक्शन होंगी है। ओके और ये ज़्यादातर उन्होंने परसनस के उपर टारगेट रखती है, उन्होंने अपना टारगेट बनाती है जो कि पहला ही किसी ना किसी हैल्थ प्रॉब्लम नू फेस कर रहे होंगे राइट। और उन्होंने जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो चुका होंगे क्योंकि ब्लैक फंगस का सब तो ज़्यादा बुरा प्रभाव जो है वो वीक इम्यूनिटी वाले लोगों के उपर ही होंगे। ओके जिन्हों की इम्यूनिटी स्ट्रोंग होंगी है उन्होंने उपर एदा कोई असर नहीं होंदा। और अगर आप गल करते हैं कि जो कोविड के पेशेंट्स है उन्होंने इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक हो चुकी होंगी है बहुत ज़्यादा और उन्होंने उस बीमारी के दौरान काफ़ी ज़्यादा स्टीरॉयड भी लेने पैंदे हैं जिस दे करके कि उन्होंने इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है जिस नाल वो ब्लैक फंगस के शिकार हो जाते हैं। ओके अगर आप गल करते हैं कि ब्लैक फंगस का जो साइंटिफिक नेम है वो की है वो है म्यूकर माइकोसिस। ओके इंपॉर्टेंट है इनू नोट कर लेना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर द चिल्ड्रन ऑर्फन्ड बाय कोविड-19। उन्होंने स्कीम्स का नाम दसो जो कि उन्होंने बच्चों के लिए लागू की गई जो कि कोविड-19 के दौरान अनाथ हो गए। तो इस स्कीम का नाम है PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन। ओके इस स्कीम के अधीन उन्होंने सारे ही बच्चों को कवर किया जाएगा जो कि कोविड-19 के दौरान अपने माता पिता को खो बैठे। इस दे विच की होएगा कि 10 लाख रुपए का एक कॉर्पस होएगा। ओके कॉर्पस तुसीं इदां लै सकदे हो कि एक तरह की FD होएगी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वालों उन्होंने बच्चों के नाम के उपर डिपॉजिट कर दी जाएगी और उसनों कोई इस टाइम कढ़वा नहीं सकेगा। जदों वो बच्चे 18 साल के हो जाएंगे तो उस तो बाद वो कुछ मंथली जो पेमेंट है वो इस दे विचों कढ़वानी शुरू कर सकेंगे। ओके और वो किस लिए होएगी ताकि वो अपनी हायर एजुकेशन नू कंटिन्यू कर सकन या फिर वो अपनी जो इंपॉर्टेंट जरूरत है उस टाइम दिया उसनू पूरा कर सकन। और जदों वो 23 साल के हो जाएंगे तो उन्होंने ये 10 लाख रुपए जो है वो पूरा का पूरा मिल जाएगा। हुण इत्थे क्वेश्चन ये आंदा है कि जदों तक वो 18 साल के नहीं होंगे उदों तक उन्हों का ध्यान कौन रखेगा या फिर उन्होंने एजुकेशन है वो जो किद्दां होएगी। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने की समाधान किया कि इन्हां बच्चों की स्कूल एजुकेशन भी साडे वल्लों ही दिती जाएगी। वो किस तरह इन्हां बच्चों नूं नज़दीक के केंद्रीय विद्यालय दे विच एडमिशन करवा दी जाएगी या फिर प्राइवेट स्कूल दे विच एडमिशन करवा दी जाएगी। और अगर बच्चा प्राइवेट स्कूल दे विच एडमिशन लैंदा है तो उनकी जिन्नी भी फीस होएगी वो सारी कित्थों जाएगी PM केयर्स फंड तो। ऑलराइट और अगर आप गल करते हैं इन्हां दी यूनीफॉर्म या फिर टैक्सट बुक्स या फिर बुक्स इन्हां सब का भी खर्चा जो है वो PM केयर फंड दे विचों ही जाएगा राइट। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्योंकि अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट आंकड़े की गल करिए तो करीबन 574 ऐदां दे बच्चे है जो कि कोविड के दौरान अपने माता पिता नू खो बैठे। तो इन्हां बच्चों नू वाकई हेल्प की बहुत ज़्यादा जरूरत सी और ये डेटा तो सिर्फ गवर्नमेंट का डेटा है तो तुसीं समझ सकते हो कि असली आंकड़ा जो है बहुत ही ज़्यादा हाई होएगा राइट। तो इन्हां बच्चों नू हेल्प करके इन्हां दे जीवन नू अच्छा बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अच्छा इनिशिएटिव लिया राइट। तो फ्यूचर से देखते हैं कि अगे इस दे बारे विच की काम हुंदा है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं विच टीम ऑफ इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली कंप्लीटेड इट्स 25 ईयर्स। इंडियन एयरफोर्स की उस टीम का नाम दसना है जिन्होंने कि हाल ही दे विच अपने 25 साल पूरे किए हैं। तो उस टीम का नाम है सूर्य किरण मीनस रेज ऑफ द सन। ओके सूर्य किरण टीम है कि ये है अपने इंडिया की एरोबैटिक डिस्प्ले टीम। ओके
ਇਹ ਟੀਮ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਾਈਟਰ ਪਲੇਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਕਚਰ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਾਈਟਰ ਪਲੇਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਰਤੱਵ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਦਿਖਾਏਗਾ? ਉਹ ਸੂਰਿਆ ਕਿਰਨ ਟੀਮ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਓਕੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 9 ਟੀਮਸ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 9 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕਲੌਤੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੱਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਐਰੋਬੈਟਿਕ ਟੀਮ ਹੈ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੈਕਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 8 ਅਕਤੂਬਰ 1932, ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦਾ ਮੋਟੋ ਹੈ ਟੱਚ ਦ ਸਕਾਈ ਵਿਦ ਗਲੋਰੀ, ਓਕੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ 3 ਸੈਨਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਵਰ ਲਾਅ? ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੇ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਜੀ। ਚੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭਦੌਰੀਆ, ਔਰ ਵਾइस ਚੀਫ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਜੋ ਗਠਨ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਐਰੋਬੈਟਿਕ ਟੀਮ, ਉਹਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4, ਵਿਚ ਟੀਮ ਹੈਜ਼ ਵਨ ਦ ਚੈਂਪੀਅਨ ਲੀਗ? ਉਸ ਟੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਂਪੀਅਨ ਲੀਗ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਲੀਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਓਕੇ। ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਫੁੱਟਬਾਲ ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੀ ਜੋ ਚੈਂਪੀਅਨ ਲੀਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਚੈਲਸੀ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਓਕੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਸਿਟੀ, ਓਕੇ। ਔਰ ਚੈਲਸੀ ਨੇ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਨੂੰ 1-0 ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਓਕੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬੋਲੀਏ ਕਿ ਚੈਲਸੀ ਜੋ ਹੈ ਇਸਨੇ ਕਿੰਨਵੀਂ ਵਾਰੀ ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਆਲਰਾਈਟ, ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਲੀਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਰਪ ਦੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨੂਅਲ ਲੀਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਓਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਕਲੱਬਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਿੜਦੇ ਆ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਲੱਬ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਉਹ ਟੀਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੈਂਪੀਅਨ ਲੀਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨੂਅਲ ਟੀਮ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ UEFA ਚੈਂਪੀਅਨ ਲੀਗਸ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ UEFA ਨੂੰ U ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਚੈਂਪੀਅਨ ਲੀਗ CA, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ UEFA ਵੱਲੋਂ ਹੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਕਰੇਗਾ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਮੋਸਟ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਲੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰੀਅਲ ਮੈਡਰਿਡ, ਜੋ ਕਿ ਸਪੇਨ ਦਾ ਕਲੱਬ ਹੈ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਸਨੇ 13 ਵਾਰੀ ਇਸ ਟਾਈਟਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੈਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਜੋ ਹੈ ਉਸਦੇ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਰਕਟਿਕ ਓਸ਼ੀਅਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਓਸ਼ੀਅਨ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਡੀਟਰੇਨੀਅਨ ਸੀ, ਸਮਵੇਅਰ ਹੇਅਰ, ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਪੈਨ, ਯੈਸ, ਸਮਵੇਅਰ ਹੇਅਰ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਏਸ਼ੀਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਯੂਰਪ ਔਰ ਏਸ਼ੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਯੂਰਪ ਔਰ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਨੇ ਯੂਰਾਲ ਮਾਊਂਟੇਨਸ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀਆਂ, ਓਕੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਯੂਰਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਂਦਾ ਹੈ 6th ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ, ਦੈਨ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਦੈਨ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ,
ਦੈਨ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਐਂਡ ਯੂਰਪ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਯੂਰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜੋ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਵਾਂ ਹੈ? 3rd ਰੈਂਕ। ਆਲ ਰਾਈਟ, ਨੇਮ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਬਾਕਸਰ who won gold in Asian Boxing Championship recently। ਉਸ ਇੰਡੀਅਨ ਬਾਕਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬਾਕਸਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੂਜਾ ਰਾਣੀ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ 3 ਨਾਮ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਲਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗਰਵ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਮਿਲਿਆ ਪੂਜਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2nd टाइटल जीते अपना। ओके, और ये जो चैंपीयनशिप है ये करवाई कित्थे गई सी? ये करवाई गई सी दुबई दे विच। ते अगर आपां दुबई दा थोड़े बहुत फैक्ट देखने होन, इत्थे तुसीं उपर पिक देख सकते हो पूजा रानी जी, शी इज़ वेरी हैप्पी, राइट। हाँ हाँ, मस्ट बी। ओके, तो ये जो चैंपीयनशिप है ये हैल्ड की गई दुबई दे विच। इंडिया नूं 3 सिल्वर मिले, मैं तुहानूं पहलां ही दस दिता। मैरी कॉम जी जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा खेले, उसके नाल लैल्बर्ट सैनी जी और अनुपमा जी। ओके, इन्हां तीनों नूं सिल्वर मिलिया और पूजा रानी जी नूं गोल्ड मिलिया। अगर आप कुछ फैक्ट्स देखिए तो जो दुबई के बारे दे विच तो मोस्ट पॉपुलर सिटी है ये UAE दी, राइट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की मोस्ट पॉपुलर सिटी है। और अगर आप देखते हैं कि वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग जिसका नाम है बुर्ज खलीफा, वो भी कित्थे है? वो भी दुबई दे विच ही है, राइट। तो दुबई दे विच अरेबियन पेनिनसुला जो है, किहड़े पेनिनसुला दा ये पार्ट है? ये है अरेबियन पेनिनसुला दा पार्ट, दुबई। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। UK हैज़ अप्रूव्ड विच कंपनीज सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन। UK ने हुने अप्रूवल दे दी है सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन दी। तो उस कंपनी का आपां नाम दसना है, तो वो कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन। सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन मतलब जिस तरह की आप कोविशील्ड या कोवा वैक्सीन दी 2-2 डोज लगवा रहे हैं इस टाइम, इसी तरह ये जो वैक्सीन है इनकी सिंगल डोज दी जाएगी जो कि सफिशेंट होएगी कोविड के पेशेंट्स के लिए। ओके, तो इसनूं हुने मंजूरी दे दी गई है किन्ना वालों? UK गवर्नमेंट वालों। ऑल राइट, और UK दे विच ऑलरेडी ऐदां दियां किन्नियां मेडिसिन्स है जिन्हां की अप्रूवल मिल चुकी है। पहलां तो चल रही जो मेडिसिन्स है वो है 3 और हुण एक ये वाली मिला के हो जाएंगे किन्नियां? 4। अगर आप बाकी 3 की गल करिए तो फर्स्ट नंबर पर है ऑक्सफोर्ड एस्ट्रा जेनेका। ओके, सेकंड मेडिसिन है फाइजर एंड थर्ड वन इज मॉडर्ना। ओके, और फोर्थ नंबर पे हुण केड़ी आ गई है? ये आ गई है जॉनसन एंड जॉनसन। हाँ जी, तो कुछ फैक्ट्स देख लेने UK के बारे में। PM ऑफ UK ने बोरिस जॉनसन, और अगर आप देखते हैं किस कॉन्टीनेंट दे विच है ये, तो ये है यूरोप कॉन्टीनेंट दे विच, UK सॉरी, राइट। एंड अगर आप देखते हैं कि जो यूरोप की मेन लैंड है उस तो ये किद्दां सैपरेट हुंदा है, तो ये हुंदा है इंग्लिश चैनल एंड नॉर्थ सी दे नाल। देखो तुसी नीचे मैप दे विच देख सकते हो, ये नॉर्थ सी है एंड ये है इंग्लिश चैनल, राइट। एंड UK नूं ये दोनों जड़ियां हैगियां ये मेन लैंड तो अलग कर रही हैं। ओके, तो अगर आप देखते हैं कि केड़ी स्टेट है जो कि लंडन और फ्रांस के विचकार है, तो देखो ये है लंडन, ये है फ्रांस। इन्हां दोनों के विचकार जो स्टेट है उसका नाम की है? वो है डोवर स्ट्रेट, राइट। और इहदे नाल दी जो एडजेसेंट वाटर बॉडी है वो किहड़ी है? दैट इज़ एटलांटिक ओशियन। और इनकी लार्जेस्ट सिटी है लंडन। इत्थे हुण मैं फाइनैंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर क्यों दस्सिया है? क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन दे हैं, राइट। तो फाइनैंस मिनिस्टर कौन ने? ही इज़ ऋषि सुनैक एंड होम मिनिस्टर ने प्रीति पटेल जी। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच स्टेट द पॉपुलेशन ऑफ ब्लैक बक हैज़ बीन डबल्ड इन लास्ट 6 years। उस स्टेट का नाम दसो जिस दे विच कि काले हिरन नूं पिछले 6 सालों दे विच डबल गिनती हो गई है काले हिरन दी। ओके, तो उस स्टेट का नाम की है? इट्स ओडिशा।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਬਲੈਕ ਬਕ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ state animal है। ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਐਂਡ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵੀ ਸਟੇਟ ਐਨੀਮਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਹੈ ਐਂਟੀਲੋਪ ਸਰਵੀਕੈਪਰਾ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਟੇਟ ਐਨੀਮਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਨੇਟਿਵ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਨੇਪਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨੇਟਿਵ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਚੀਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫਾਸਟੈਸਟ ਐਨੀਮਲ ਹੈ ਐਂਡ ਚੀਤਾ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਫੈਕਟਸ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਨੈਂਟ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਚੀਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਸਟੈਸਟ ਐਨੀਮਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਬਲੈਕ ਬਕ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ IUCN ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਲੀਸਟ ਕੰਸਰਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਨੇਮ ਦ ਪਲੇਸ where India's largest reclining Buddha statue will be established। ਉਸ ਪਲੇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਰਿਕਲਾਈਨਿੰਗ ਬੁੱਧਾ ਸਟੈਚੂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਰਿਕਲਾਈਨਿੰਗ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਾ ਜੀ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੋਧ ਗਇਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਇਸ ਜੋ ਬੋਧ ਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੁੱਧਾ ਸਟੈਚੂ ਦਾ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਥਗਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬੋਧ ਗਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਔਰ ਲੋਰਡ ਬੁੱਧਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੋ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਮੂਰਤੀ ਰਿਕਲਾਈਨਿੰਗ ਬੁੱਧਾ। ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਰਿਕਲਾਈਨਿੰਗ ਬੁੱਧਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਇਸੇ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਸਟ ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਹੈ ਬਿਹਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਬੋਧ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਹਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫਸਟ ਸਟੇਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਟਾਊਨਸ ਬਣਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਅਗਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਰਜੀ ਟਾਊਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਟਾਊਨ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਬੋਧ ਗਿਆ ਹੀ, ਓਕੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਿਟੀ ਹੈ ਰਾਜਗੀਰ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਟਾਊਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ CM ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਫਾਗੂ ਚੌਹਾਨ, ਸਟੇਟ ਟਰੀ ਹੈ ਸੈਕਰਡ ਫਿਗ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਫਰੂਟ ਹੈ ਮੈਂਗੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਬਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਹਾਊਸ ਸਪੈਰੋ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਮੂਰਤੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕਿੱਥੇ? ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੋਧ ਗਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਹੈਜ਼ ਅਨਾਊਂਸਡ to distribute 8.6 lakh tablets to school students। ਉਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 8.6 ਲੱਖ ਟੈਬਲੇਟ ਸਕੂਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਣ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? 8th ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12th ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਟੈਬਲੇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਖੱਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ 8th ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12th ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਬਲੇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖ ਸਕਣ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ,
ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਤਿਆਦੇਵ ਨਾਰਾਇਣ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ ਨੇ ਕਾਲੇਸਰ ਐਂਡ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ। ਅਗਰ ਕਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅਨੀਮੀਆ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 에ਅਰ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਆਕਸੀਜਨ ਔਨ ਵੀਲਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਔਰ 에ਅਰ ਟੈਕਸੀ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਓਕੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10, which IIT has recently developed smart window material for automatic climate control of buildings? ਉਸ IIT ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਕਲਾਈਮੇਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ, ਰਾਈਟ? ਤਾਂ ਇਸ IIT ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ IIT ਗੁਵਾਹਾਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਹੀਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਓਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਗਰਮੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਓਕੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਲਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਲਾਈਟ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ACs ਦਾ ਯੂਜ਼ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜੋ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਆਲਰਾਈਟ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਐਦਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਨੋਬਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਨੋਬਲ ਧਾਤੂਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਐਂਡ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇਗੀ, ਰਾਈਟ? ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? IIT ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਨੇ। ਓਕੇ, that is all for today students। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਉਸ ਜੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਬਾਏ ਬਾਏ।